হরে গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে, রাধে শ্যাম শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে, রাধে শ্যাম শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে, রাধে শ্যাম শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে শ্লোকগুলো আমি বলি। আচ্ছা, কে আমার বললো? বলো, কে আমার বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यो सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते विहाय कामन्यः सर्वं पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कर्पण्यो दोष अपहतो स्वभावः पृच्छामि तं धर्मसम्मुरचेतः यस्योषन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तप्रोहितम् अश्नामि प्रयतत्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनन्यः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपि चेत् दुराचार भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्यः सम्यक् व्यवसित ईशः मत्या परतरं नन्नत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया
মামেব ये প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তি তে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে। দ্বাদশ অধ্যায়ের কি নাম? ভক্তিযোগ। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম হলো ভক্তিযোগ। সেই অধ্যায়ের আমরা আজকে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ এই দুটি শ্লোক আজ থেকে আমাদের বলেছিলাম, মনে আছে যে ভগবান বলছেন যে আমাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা দরকার, সেই সমস্ত গুণগুলো তিনি বলছেন। প্রথম থেকেই তিনি বলে যাচ্ছেন এই 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 গুণ চাই, তবে গিয়ে ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ঠিক ঠিক হয়, ভক্তি যোগ হয়। সেগুলো বরাবরই তিনি বলছেন। তো বিশেষত এই 13 থেকে 20তে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা ভগবানের প্রিয় যারা যারা হতে চাও, যারা যারা সংসারের প্রিয় হতে চাও, তারাও যদি এই গুণগুলো নিজেদের চরিত্রের মধ্যে নিয়ে আসো, দেখবে তোমরা সংসারের সব থেকে বেশি প্রিয় হচ্ছ। কারণ কেন? বারংবার বলছি, সংসার বলে তো কোথাও কিছু নেই। মত্যা পরতরম নান্যাৎ, আমি ব্যতীত কোথাও কিছু নেই। তাই এই যে গুণাবলী ভগবান বলছেন, সেগুলো যদি আমরা আমাদের চরিত্রে আনতে পারি, তাহলে আমরা ভগবানের প্রিয় হব। সেটা বুঝবো কি করে? যখন দেখবে তুমি সংসারের প্রিয় হয়ে যাচ্ছ, যখন চারপাশের মানুষগুলো দেখবে তোমাকে শতই ভালোবাসছে, নিঃস্বার্থে ভালোবাসছে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি ভগবানেরও প্রিয় হচ্ছ। ভগবানের জন সবাই, তাদের যদি প্রিয় না হতে পারি, তাদের অপ্রিয় হয়ে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায় না। এটা এটা কখনো হওয়া সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত এটাই যে আমি যদি ভগবানের প্রিয় হচ্ছি জানবো কি করে? যখন আমি চারপাশের মানুষগুলোর প্রিয় হয়ে যাচ্ছি। নাটক নয়, বস্তুতঃ প্রিয়। তারা আমার কাছ থেকে কিছু চাইছে না, তারা আমার সান্নিধ্য চাইছে, আমার সাথে একটু কথা বলতে চাইছে, একটু বসতে চাইছে, আমার কাছ থেকে কোনো পয়সা করেই চাইছে না, বলে তুই এলেই ভালো লাগে। এই বোধ যখন তোমার চারপাশের মানুষগুলোর হচ্ছে, তখন জানবে তুমি ভগবানেরও প্রিয় হচ্ছ। সে একটা তোমাদের গল্প বলেছি না, যে যে যার এখানে দরকার তার ওখানেও দরকার। বলছি যার এখানে দরকার তার ওখানেও দরকার, তার ভগবানের কাছেও প্রয়োজন, ভগবানেরও তাকে প্রয়োজন আছে। কিরকম ভাবে বুঝবে না? একজন এক ও অপর্ণাদি কিছু বলছো? হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম। বলছি নতুন শ্লোক দেবে বলছিলে, এর আগের মাসে তো হলো না। আগের মাসে হয়নি? না। এই মাস কি শুরু হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো এই মাস তো শুরু হয়ে গেছে গতকাল না? পুরুষোত্তম মাস তো শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের তো 20টা শ্লোকই এখন আমরা মুখস্থ করে উঠতে পারিনি। পরে দেবে। মানে মুখস্থ তো বলছি না, আমি বলছি দেখে দেখে পড়া, সেটাও তো কেউ করতে পারছি না। আবার একটা নতুন নতুন শ্লোকের বোঝা নেবে বলছো দিদি? ঠিক আছে ভাই, তুমি বলেছিলে তো, তাই জন্য আমি ভাবছি। ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমি দেখছি যে আমরা এই শ্লোকগুলোতেই তো এখনো হোঁচট খাচ্ছি। এত এই মাত্র 20টা শ্লোকই আমাদের এখনো স্বরগত হয়নি, কত হোঁচট খাচ্ছি। তো আবার একটা নতুন শ্লোক, আমার মতো অধমদের কি হবে বলো তো?
তোমরা তো পেরে যাবে, তোমরা তো গড়গড় করে বলে ফেলছো, আমার কি হবে? তো মত্ত পরতরম জ্ঞান। নিশ্চয়ই দেব দিদি, নতুন একটা শ্লোক আমরা দেখি কখনো সুযোগ হলেই। শোনা যাচ্ছে নাকি? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? তোমার নেটের তাহলে কিছু একটা বাকিরা শুনতে পাচ্ছ ঠিক ঠিক করে? তো এই 13 নম্বর শ্লোক থেকে তোমরা যারা যারা ডায়েরি নিয়ে বসেছো তাদের কাছে জন্য, আমি বলছি না যে প্রত্যেকে ডায়েরি নিয়ে বসো, এরকমটার এই দাস বলছে দাস, অথচ দেখো আজ্ঞা করছে, তাহলে কি করে হবে? দ্বৈতাচরণ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাই যারা যারা বসেছো তাদের কাছে অনুরোধ যে এখানে ভগবান কিছু গুণাবলীর কথা বলছেন, যে গুণাবলী আমাদের চরিত্রে একান্তই আসা দরকার, তাহলে কি হবে? আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারবো, ভগবান আমাদের ভালোবাসবেন। ভগবান নিজে মুখে বলছেন এই গুণগুলো থাকলে সে আমার প্রিয়। তাই এইগুলোকে আমরা একটুখানি নোট করব এখন, যারা যারা করছো তারা তারা। এগুলো অতি অতি এইগুলোই হচ্ছে সারা জীবনের, এটা তো একদিনে হবে না, ধরো এ তো অত সোজা নয়। চরিত্র পাল্টে দেওয়া, আমি যেমনটা সেখান থেকে আমি একটা ভেতর থেকে ভালো মানুষ হব, হ্যাঁ, এটা খুব, যে যে যাকে ভগবান ভালোবাসবেন, চিন্তা করো। সেই কি যেন গল্পটার কথা, আদম কি ছিলেন যাকে ভগবান ভালোবাসেন? আবু আদম। আবু আদম কথা কারা কারা শুনেছো? হ্যাঁ, দুটো নাম, একটা একটা হচ্ছে যারা ভগবানকে ভালোবাসে, তো বলে ওখানে তার নাম নেই, বলে এখানে কি করে হয়, আমি তো এত ভালো। তোমরা শুনেছো তো গল্পটার কথা? আবু আদম বলে একটা, যে সে তো অতি ভালো মানুষ, সবাইকার উপকার করে বেড়ায়, সব দান তার দানই ত্যাগ, ত্যাগ দান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ওই আর কি একজন ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি আহ, সবাইকার উপকার করেন, কারুর ভালো খারাপ চান না, সবাইকার ভালো চান। তো সে তার কাছে একদিন এক পড়ি এসছেন, বলছে যে তুমি তো ভগবানের কাছের মানুষ। আহ, তিনি যেভাবেই তাকে ডাকেন, আল্লাহ, গড, ইউরাস্ট, জেসাস, যে বলেই যে নামেই ডাকেন না কেন, তিনি বলছেন তো তুমি তো খুব কাছের মানুষ তার, তো তুমি একবার ভগবানকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো তার খাতায় কি আমার নাম আছে। তো পরের দিন আবার পরীটা এসছে একটা লিস্ট নিয়ে, আহ, বলছে হ্যাঁ এই লিস্টটা তো আছে, বলে বলো বলো এই লিস্টটা কিসের লিস্ট? না, এই লিস্টটা ভগবান আমায় দিলেন, যে যারা ভগবানকে ভালোবাসে তাদের লিস্ট, এই বিশ্বে, এই সৃষ্টিতে যারা ভগবানকে ভালোবাসে তাদের একটা তালিকা। তো দেখো দেখো আমার নাম আছে কি, আমার নাম আছে কি, আমি তো ভগবানকে এত ভালোবাসি, আমার নাম ওখানে আছে কি, একটু দেখো তো। তো সেই পড়ি সমস্ত নাম পড়ে গেল, সেখানে তার নাম নেই। সে আবার খুব কষ্ট পেল, আমি এত ভগবানকে ভালোবাসি, আর অথচ আমার নাম নেই। আহ, আর কিভাবে ভালোবাসলে আমার নাম আসবে তাহলে? বলে তা তো জানি না, তাহলে ভগবানকে জিজ্ঞেস করবো গিয়ে। বলে হ্যাঁ একটু জিজ্ঞেস করো না, আর কি কি করলে, ওই যে আর কি কি গুণ আমি যদি আমার নিজের মধ্যে আনতে পারি, তাহলে ভগবানকে আমি ভালোবাসি, ভগবানের আমি প্রিয়, উম, সেই সেই খাতায় আমার নাম উঠবে, সেই লিস্ট, সেই তালিকায় আমার নাম আসবে। হ্যাঁ, বলে ঠিক আছে। তো পরের দিন সেই পড়ি আবার একটা লিস্ট নিয়ে এসছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো সেটা প্রথমে বলছেন না, দিয়ে বলছেন যে আবার একটা লিস্ট আছে, বলে এই লিস্টটা কিসের লিস্ট? তো
গল্প যেভাবে বানিয়ে ভালো লাগে আর কি। তো সেখানে ও বলছে যে এই লিস্টটা কিসের, এই তালিকাটা কিসের? বলে এই তালিকাটা ভগবান দিলেন যাদেরকে ভগবান ভালোবাসেন তাদের তালিকা। তো বলে আবার এরকমও একটা তালিকা আছে? বলে হ্যাঁ, এরকম একটা তালিকা আছে। তো সেখানে বলে এই তালিকা থেকে আমার নাম আছে? বলে দেখি। তো বলে দ্বিতীয় থেকে শুরু করেছেন, বলে দ্বিতীয় এই, তৃতীয় এই। আহ, কথাবাচক এটা একটা ক্যালি হওয়া উচিত যে তুমি কিভাবে পাঁচটা দেবে। এটা হচ্ছে কথাবাচকের একটা জিনিস, যে সে পাঁচটা কিভাবে দেবে, যে সে মূল কথাটা সবাইকার শ্রোতাদের হৃদয়ে লাগে। এটা যখন বাঁধগাছাতে 2-3 বছর আগে কি বলি, বিষয়টা এমন একটা ছিল যে আমি তৈরি হয়েছিলাম না, বৈশাখগ্রাম থেকে গেলাম, যে বিষয়টা এমন ছিল, সেখানে গিয়ে শুনলাম। এবার সবাই বলছে বলতে হবে বলতে হবে। তখন হঠাৎ করে তার খানিকক্ষণ আগেই, মানে 3-4-5 বছর আগে, কলাপিকার বইয়ে আমি কলাপিকাকে ওইটা পড়িয়ে গেছি কোনোভাবে। ইংরেজির একটা ফ্রেজ আছে ওদেরই, ইয়েতে ছিল, এটা গল্প ছিল। হঠাৎ করে মনে পড়লো, আরে এইটা তো বলা যায় সবাইকে। উম, তো সেইটা বলে ওইভাবে আর কি গল্প একটা সুন্দর করে বানিয়ে সবাইকে বলে। তো অনেকেই কেঁদে টেঁদে ফেললো, বলে আপনার তোমার কথা শুনে তো কেঁদে ফেললাম, এত সুন্দর কথা। তো এইটা হচ্ছে বক্তার, বক্তার এটা যে ভালো বক্তা হবে তার হচ্ছে গিয়ে আহ, প্রতিভা থাকা দরকার, যে কিভাবে মানুষের হৃদয়ে বক্তব্যটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এটা তার মধ্যে থাকতে হবে, তবেই বক্তা হওয়া যায়। তো তো এরকম আর কি, সে দ্বিতীয় থেকে শুরু করেছে কি। এবার তুমি যখন খুব ধরো কোনো ব্যাপারে খুব অ্যাংশিয়াস হবে, মানে খুব ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন হবে, তখন তোমার মনে থাকবে না যে প্রথমটা ছেড়ে দিয়েছে। আহ, তো সে পড়ে পড়ে সব শেষ হয়ে গেল। আবু হাতেম বললো যে এখানেও আমার নাম নেই, এখানেও নেই। তখন সে খুব মুমূর্ষ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তখন পরি বলছে, আহ আবু আদম দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। বলে কি হলো? আমার তো ভগবানকে যারা ভালোবাসেন তাদের তালিকাতেও আমার নাম নেই, আর ভগবান যাদের ভালোবাসেন তাদের তালিকাতেও আমার নাম নেই। উম, তাহলে আমি কি করি? আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। বললো না, খুব উদ্বিগ্ন আছো বাবু। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এই তালিকার দ্বিতীয় থেকে নাম পড়েছিলাম, প্রথম নামটা শুনতে চাইবে না তুমি? যে প্রথমে আর কি আমার নাম আসবে? বলে হ্যাঁ, প্রথমে তোমারই নাম আছে, আবু আদম। আবু আদম। যাকে এটা আবু আদম হতে পারে, এটা কি কি আছে, আহ, এটা অপর্ণা দত্ত হতে পারে, কন্যা কুসুম মুখার্জি হতে পারে, এটা উম, যে কেউ হতে পারে, যে কোনো নাম হতে পারে, উর্জশী দাস হতে পারে। এরা যদি থাকে তাহলে এই দাস তো উদ্ধার হবেই হবে। কারণ বলবে না যে শুনেছিলাম। মৌমিতা আহ, রায় হতে পারে, যে কোনো হতে পারে। না, নামে যেও না, নামে পেছনে যেও না। তো আমরা দেখবো যে আমরা আমাদের মধ্যে কি কি গুণ আমরা চেষ্টা করব নিজেদের মধ্যে আনার, অপরের মধ্যে নয়, নিজের মধ্যে। নিজের, তোর এই গুণ নেই এটা বলার অধিকার আমার নেই। আমার মধ্যে এই গুণ আমি কতটা আহ, আনতে পারলাম। ভগবান তাই জন্য এই 13 নম্বর থেকে শুরু করছেন বিভিন্ন গুণাবলী। প্রথমেই 13 নম্বর শ্লোক এবং 14 নম্বর শ্লোক আমরা, 13-14 নয়, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ আমরা সংস্কৃতের এগুলোর কি সেইগুলোই আমরা আস্তে 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 শুরু করব শেখা। তো ত্রয়োদশ শ্লোক এবং চতুর্দশ শ্লোক আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং
अद्वेष्ट्वा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः। निर्ममो निरहङ्कारः। समदुःखः सुखः शमी। समः दुःखः सुखः शमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः। समदुःखः सुखः शमी। सन्तुष्टः सततं योगी। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्। मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः। समदुःखः सुखः शमी। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। সর্বভূতানাং সমস্ত প্রাণীতে অদ্বেষ্টা। কি গুণ? অদ্বেষ্টা। সর্বভূতানাম অদ্বেষ্টা একটা গুণ। সর্বভূতানাম অদ্বেষ্টা। সমস্ত প্রাণীতে অদ্বেষ্টা, দেশ ভাব বর্জিত, অদ্বেষ্টা। কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ নেই। কোন প্রাণীর প্রতি দেশ বর্জিত। দ্বেষ মানে বাহ, ভেরি গুড। হিংসা, ঘৃণা এইসব বর্জিত কোন প্রাণীতে নেই। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং। তারপরে কি? মৈত্রঃ, মিত্রতা, সবার সাথে মিত্র ভাবাপন্ন, সবার সাথে মিত্রতা আছে। করুণঃ, দয়ালু। সর্বভূতানাং মৈত্রঃ, সর্বভূতানাং দয়ালুঃ। করুণঃ, সর্বভূতানাং মৈত্রঃ, সর্বভূতানাং করুণঃ। সবার সাথে মৈত্রীতা আছে যার, সবার প্রতি যে দয়ালু। কিন্তু 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 কতগুলো হলো? সর্বভূতানাম, তারপরে ব্যাকেটে কি হলো না? অদ্বেষ্টা। সর্বভূতানাম মৈত্রঃ,
সর্বভূতানাং করুণঃ, কিন্তু সর্বভূতানাং নির্মমঃ, নির্মমঃ। আর নিরহংকারঃ, এই সব থাকবে কিন্তু মমত্ব বুদ্ধি রহিত হয়ে, মমত্ব বুদ্ধি রহিত হয়ে, নির্মমঃ। নির্মম মানে ওই নির্মম নয়, বস্তুত মানেটা ওইটাই, কিন্তু আমরা ভাবি নির্মম মানে নিষ্ঠুর। না না, ওই মানে নয়। ও খুব নির্মম মানে আমরা নিষ্ঠুর ধরে নিয়েছি। বস্তুত নির্মম মানে ওখানে ওইটাও বোঝাচ্ছে, কিন্তু আমরা সেটা ধরি না। কিন্তু এখানে যে নির্মমের মানে, সেটা তোমাদের আশা করি আবার ব্যাখ্যা করতে হবে না। মমত্ব বুদ্ধি রহিত। কিরকম না, আমার এই দেহেতে অহম বুদ্ধি, মানে আমি এই দেহ, এটা অহম বুদ্ধি। আর এই দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত যারা ব্যক্তি, তাদের প্রতি মম বুদ্ধি। এটাকে বলে মমত্ব, এটাকে বলে মমত্ব। কিন্তু এখানে কি হবে না, এই মমত্বটাকে তুমি ছড়িয়ে দাও, এটাকে তুমি সর্বভূতানাম করে দাও, এটাকে কোনো এক ভূতে রেখো না। আমার শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে ভূতগুলো, তাদের প্রতি শুধু মমত্ব বুদ্ধি নয়, বলে এটাকে ছড়িয়ে দাও, সর্বভূতানাম করে দাও মমত্ব বুদ্ধিটাকে। তাহলে এটাই হয়ে যাবে নির্মমত্ব। যখন মমত্ব ছড়িয়ে যায় সবার প্রতি, গোটা বিশ্বের প্রতি, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি আমার মমত্ব, তখনই সেটা নির্মম হয়ে যায়। জ্ঞানীদের নির্মম শুষ্ক, ভক্তের নির্মম হচ্ছে এরকম, দুটোই নির্মম স্থিতি। ভক্তের কাছে সবাই আপন। এই বিশ্ব চরাচরে এমন কেউ নেই যে পর, এটা ভক্তের নির্মমত্ব স্থিতি। আর জ্ঞানীর কাছে কেউ আপন নয়, হ্যাঁ, ব্যতিরেক পদ্ধতি। আর ভক্তের কাছে অন্যয় পদ্ধতি, সবাই আপন। এই দুটোই নির্মমের স্থিতি, নির্মম। আমরা ভক্তি মার্গে আছি, আমাদের কি স্থিতি হবে, সবাই আমার আপন, বসুধৈব কুটুম্বকম। হুম? অয়ম নিজ পরম বেতি গণনা লঘু চেতসাম। এটা ভক্তি মার্গের স্থিতি। এ আমার, ও পর, এটা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষের পরিচয়। এটা যারা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, এরা আমার, ওরা পর, এটা বলছে ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয়। ভগবান বলছেন তারা আমার প্রিয় নয়, তারা না সংসারের ওইটুকু মানুষগুলোর সাথে কুপমণ্ডুক হয়ে আছে, তারা নিজের মমত্বটাকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি, তারা সবাইকে ভালোবাসতে পারেনি, তাই মমতা রহিত। মমতা রহিত মানে আমি যাকে ভেবেছি আমার দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের প্রতি মমত্ব নয় শুধু, আমি ভগবানের অংশ। তাই এই যে সৃষ্টি চরাচর ভগবানেরই শরীর, তাই এই সব কিছু আমার। তাই যে ব্যবহারটা আমি আমার, তথাকথিত যাদের আমি আমার বলে মনে করি, তাদের সাথে যে ব্যবহার আমি করব, আমি সবার সাথে সেই ব্যবহারই করব। আমার দেহের সাথে যে ব্যবহার আমি করব, বা দেহের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, পরিস্থিতির সাথে যে ব্যবহার করব, সব পরিস্থিতিতে, সবার সাথে, সমস্ত বস্তুতে আমি সেই একই ব্যবহার করব। মাঝে মাঝে আমরা বলি না, তুই ওটাকে ওইভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলি, নিজের হলে পারতিস। দেখো জ্ঞানের কথা কত সুন্দর, কত সরল করে বলি আমরা।
তুই নিজের হলে পারতিস ওইভাবে ছুড়ে দিতে? তোর ঘরের যদি হতো তুই ওইভাবে ভেঙে দিতে পারতিস? সব জ্ঞানের কথা কেন? কারণ ওটা তোমার ভেতরে আছে। তুমি জ্ঞানম, তুমি নিজে জ্ঞান, তুমি অনন্তম, তোমার শেষ নেই, ওইটাই তুমি। তুমি আনন্দম, তোমাকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই, আনন্দ তুমি স্বয়ং। জ্ঞানম আনন্দম অনন্তম ব্রহ্ম, কে? তুমি নিজে। কোনো বাইরের বস্তু থেকে এগুলো পাওয়ার বিষয় নয়। চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানো? মৃগ। একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে, আর চারিদিকে যাচ্ছে, এটা কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় এই গন্ধ? মৃগ ধূরত ব্যাকুল ব্যাকুল হয়ে। পরমহংস ঠাকুর শেষে হেমন্ত দেবজি তার দোহাই লিখছেন, কস্তুরী মৃগর নাভিতে আছে। কস্তুরী অপরূপ গন্ধ, অপূর্ব গন্ধ, কস্তুরী মৃগর নাভিতে আছে। আর সেই গন্ধ শুঁকে মৃগ দৌড়ে বেড়াচ্ছে পাগলের মতো, কোথায় আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে। আমরাও তেমনি, শান্তি কোথায় আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে, আনন্দ কোথায় আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে, একটু সুখ কোথায় গেলে পাই। বলে যা পাবে তুমি বসে পাবে, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে, বাইরে তো নেই। নির্মম নির্মম স্থিতি। তারপর কি হতে হবে? না নিরহংকার হতে হবে। নিজের দেহের প্রতি অহং বুদ্ধি, এটাকে ত্যাগ করতে হবে। এটাকেই বলে অহং। অহং মানে অহংকার নয়, ওর খুব অহংকার, ওই অহংকার নয়। আমাদের প্রত্যেকের যার যার দেহের প্রতি যত অভিনিবেশ, তার তত অহংকার বেশি। হয়তো দিনের মতো আচরণ করছে সে, কিন্তু তার যদি দেহের প্রতি অভিনিবেশ খুব বেশি থাকে, তাহলে জানবে তার অহং তত বেশি। তাই তাকে বলা হয় অহংকার বর্জিত হতে হবে। তারপর কি হতে হবে? সমদুঃখ সুখা, দুঃখ এবং সুখে সমভাবাপন্ন। দুঃখ এবং সুখে সমভাবাপন্ন। একটু কিছু দুঃখ হলো, মুচড়ে পড়লাম, আমার ভালো লাগছে না খেতে, আমি কিছু করছি না, বাবা মা না বললে আমি কাজ করব না, ততদিন বসে থাকবো। আর একটু সুখ পেলাম, কোথাও থেকে কিছু একটা পেলাম, বস্তু বিষয় পরিস্থিতি ব্যক্তি, যেটা আমার মনের অনুকূলে হলো, তখন আর বলতে হচ্ছে না আমি কি এটা করে দেবো, আমি কি এটা নিয়ে আসবো, বা আমি না চাইতেই হয়তো করে ফেললাম। কারণ আমার অনুকূলে আমার মনের অনুকূলে ঘটনা ঘটেছে। এটা অনেকেরই হৃদয়ে বোধ হচ্ছে বিষয়টা। কারণ মন সব একই, মনের স্থিতি সবাইকার এক। যাদের যাদের বোধ হচ্ছে তারা এই নিয়ে কাজ করো, এই নিয়ে তোমরা ইউ ক্যান ওয়ার্ক আউট অন দিস। কি? ভগবানের প্রিয় হতে হলে এই দুটো জায়গাতেই আমাকে সম হতে হবে। কবি कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। ये तीनों में जो सम हुआ, এই তিনों জায়গায় যার মনের পরিস্থিতি নিউট্রালাইজড, একদম সমান, বলছেন ভগবান বলছেন ও খুব আমার প্রিয়। তারপরে কি? সৌমি সৌমি সৌমি, ক্ষমাশীল ক্ষমাশীল, উচ্চতাম উচ্চতাম। হুম, আমার কে কি উপকার করেছে সেসব ভুলে গেছি আমি, কিন্তু আমাকে কে কষ্ট দিয়েছে আমি এখনো ভুলিনি, আমি ক্ষমা করিনি তাকে। আমার মনে এখনো
সেই লাগেজ নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা। আমাকে ও ওই সময় এইটা বলেছিল। আচ্ছা, তোমাকে কেউ ভালো বলেছিল কখনো? কখনো বলেছিল তুমি কত ভালো মানুষ, তুমি এলে কত ভালো লাগলো? বলেছিল নাকি? সেটা তো মনে নেই। এরম তো কেউ কখনো বলে না। বলেছে গো, বলেছে। মায়ের চুম্বন মনে নেই, পিতার আলিঙ্গন মনে নেই। না না, সেসব তুমি ভুলে গেছি, ওগুলো আমরা ভুলে যাই। কে একটুখানি কষ্ট দিয়েছে কখনো, আমার সারা জীবন মনে থাকে। কারণ আমি ক্ষমাশীল নই, আমি ক্ষমা করতে পারিনি তাকে এখনো। ভগবান বলছেন ক্ষমাশীল হও। তারা বলে গেল, বাহ কি তারা সুন্দর। তারা বলে গেল ভালোবাসো সবে, বলে গেল। হ্যাঁ, এই মাত্র কলাপিকার দিদা একদম মুখস্থ বলে দিল। হ্যাঁ, মুখস্থ করেছিলাম তখন, কিন্তু তার মানেটা ঠিক ঠিক বুঝিনি। সেটাকে যে অনুসরণও করতে হবে সেটা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। আবৃত্তিটা মুখস্থ করেছিলাম আমি। চলো কোই বাত নেই, মুখস্থই বলো আরেকবার। তারা বলে গেল ক্ষমা করো, তারা বলে গেল ভালোবাসো, ভালোবাসো সবে, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। নাশো। শুক্লাদি কোথায় গেল? বারবার কোর্টে তো দিদি এসে বলে আমাদের, দিদি আর ইউ নট ইন দ্য ক্লাস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আছি আছি। স্মরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বলবো আমি জয় গুরু রাধে শ্যাম। অবশ্যই বলবি, অবশ্যই বলবি, বলো বলো বলো। খুব ভালো লাগছে শুনতে। বরণীয় তারা, স্মরণীয় স্মরণীয় তারা, তারা, তবুও বাহির দ্বারে, তবু বাহির দ্বারে। বাহির দ্বারে। বলো বলো, তারপরে বলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা তাদের করিয়ে ক্ষমা করে যাচ্ছে। আজি দূর জেনে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। হ্যাঁ ওই তো, ওইটা ঠিক, ব্যর্থ নমস্কার। আজও দুর্দিনে, কার দুর্দিন, কার বাহির দ্বারে দুর্দিনে? বলতে আজও তারা বাহির দ্বারে বলতে ওখানটা হ্যাঁ, বাহ, ভেরি গুড। বাহির দ্বারে ওখানটা কাদের আজও বোঝাতে তারা চাইছে? বাহির দ্বারে, কোন বাহির দ্বারে গো, কোন বাহির দ্বারে? তাদেরকেও আমরা প্রবেশ করাই না। আমরা আচ্ছা, পুজো করি, ফুল দিই, মালা দিই, কিন্তু কেউ মনের ভেতরে প্রবেশ করাই না। মনের দরজাটা তাদের জন্য বন্ধ রেখে দিই। ভালোই করি, এত কালিমা মনে। তাদেরকে মানে কি, তাদেরকে মানে কি ব্যক্তিকে না, তাদের আদর্শকে, তাদের কথাগুলোকে, তাদের জীবন চরিতকে, তাদের যে আদর্শ তারা জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে গেছে, সেই আচরণগুলোকে আমরা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিই না। আমরা আমাদের ছেলেদের মুখস্থ করাই কবিতাটা, সেই কবিতা থেকে যখনই ভেতরে নিয়ে এসেই গিয়ে শেখাই, বিদ্বেষ শেখাই, দেশ শেখাই, অপরকে ঘৃণা করতে শেখাই। বলো না, আমরা মাতা পিতারা কি শেখাই? আমরা আমরা কেউ শেয়ার করতে শেখাই নাকি কখনো? না না, তোমার জিনিস কাউকে দেবে না বাবু, বাবু এটা তোমার। মনি সোনা আমার, এটা তুমি খেও, কিন্তু বাকি যতগুলো বাজে আছে ছাটা ছাটা, ওগুলো বন্ধুদের দিও। আর আমি শিখিয়েছি কবিতাটা, মুখস্থও করিয়েছি তাকে, স্টেজে গিয়ে বলে এসছে, প্রাইজও পেয়েছে ফার্স্ট। আমার ছেলে প্রাইজ পেয়েছে। কোন কবিতা বলে প্রাইজ পেয়েছে গো? এই যে, কি নাম কবিতা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন। প্রশ্ন, ভগবান তুমি যুগে যুগে তুমি পাঠা দিচ্ছ বারে বারে, প্রশ্ন 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 প্রশ্ন। কবিগুরুর কবিতাটার শীর্ষ নামই প্রশ্ন। তো প্রশ্ন 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 কেন প্রশ্ন লাগলেন এখানে? কোথাও প্রশ্ন তো নেই। কত বিচার আছে, যাক দেখো। কেন? কারণ আমাদের সৎসঙ্গ নেই, তাই আমাদের বিচার নেই। আর যতদিন না বিচার হচ্ছে, যতদিন না সৎসঙ্গ হচ্ছে, ততদিন বিবেক জাগবে না। ততদিন আমরা মানুষের মতো দেখতে লাগবে, দুটো হাত দুটো পা আছে, কিন্তু আমাদের জন্তুর থেকে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। কারণ বিবেক জন্তুদের জাগে না, পশুদের বিবেক জাগে না। তাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই বিচার করার কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য, কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল পথ। এটা তাদের বিচার করার ক্ষমতা নেই, মানুষের আছে, কিন্তু আমরা তো করি না। আমরা তো সৎসঙ্গে যাই না। আমাদের তো ভোগ তাহলে কমে যাবে, ভোগে আঘাত পড়বে। আমি বলছি না, পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেব বলছেন, কাদের বোঝাতে যাই? এইসব বুঝতে গেলেই তো ভোগে আঘাত পড়বে, তাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগে আঘাত পড়বে। একটু সংযমিত হতে হবে না তোমাকে? একটু বুদ্ধিকে সংযমিত করতে হবে, যথেচ্ছাচার করা যাবে না, জীবনে একটু সভ্যভদ্র হতে হবে। পশুবৎ আচরণ, আমাদের পশুবৎ আচরণ করে যাচ্ছি বলে, নাহলে ঠিক ভোগটা হয় না। পশুর মতো ভোগ চাই বলে, পশুর মতো তুমি ভোগ করতে পারো না, কারণ সেই ক্ষমতা তোমার নেই, ভগবান দেননি তোমাকে। সেই বিবেকটুকুও নেই আমাদের, যে পশু যে স্তরে ভোগ করতে পারে, আমাদের ক্ষমতা নেই সেই স্তরে আমরা ভোগ করি। অথচ চাই, আমাদের ইচ্ছা আছে ওই রকম ভোগ করার। তাই রেখেছো বাহির দ্বারে, তোমার হৃদয়ের দ্বারের বাইরে তাদের রেখেছো। আর শুধুমাত্র বাইরে, ভেতর থেকে একটা নমস্কার করেছো, ভিক্ষে চাই, ভিক্ষের ঝুলিতে ভিক্ষে দিয়েছো, আমি দান দিয়েছি, আমি আশ্রমে গেছি গুরুদেবকে মহান করার জন্য। আমি আশ্রম গেছিলাম, আমাকে তো কেউ ডাকলো না, কেউ কথা বললো না, কেউ এসো এসো বললো না। আমি গেছিলাম, অহম আমার। কে গেছিলে তুমি? না যাওনি। গেলে সেখানে দীনতা, সেখানে বাটি খালি করে যেতে। সমী ক্ষমাশীল সততম সন্তুষ্টঃ যোগী, সদা সন্তুষ্ট যোগী, যতাত্মা সংযত দেহ। সন্তুষ্ট, সে সব সময় সন্তুষ্ট। সে যোগী, সে সব সময় ভগবানের সাথে যোগ সাধন করছে। ভগবান মানে নিত্য বস্তুর সাথে অনিত্য বস্তুর সাথে সে যোগ করে না। যতাত্মা, সে সংযত, তার বুদ্ধি, তার দিন আচরণ সংযত। দৃঢ় নিশ্চয়, সে দৃঢ় নিশ্চয় করেছে নিজের, যে না, এই শরীর পেয়েছি আমি ভগবানের অতি অতি কৃপায়, আর এটাকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। এটা শুধুমাত্র ভোগের জন্য নয়, ভোগজনিত পশুজনী। তো যতদিন আমি এই শরীরটাকে ভাববো মাত্র আমার ভোগজনী, তাহলে আমিও পশুই হয়ে আছি, মানুষ হইনি এখনো। মনুষ্যজনী ভোগজনী নয়।
মনুষ্যজনী কর্মজনী, তুমি যা কর্ম করছো তার ভোগ আছে তোমার। তুমি শুধুমাত্র এখানে ভোগের জন্য আসনি, অবশ হয়ে শুধু ভোগ করার জন্য আসনি। মনুষ্য শরীর ভোগজনী নয়, শুধু প্রারব্ধ ভোগের জন্য তুমি এখানে আসনি অবশ হয়ে ভুগতে। তোমার পক্ষে ক্ষমতা আছে ভগবৎ প্রাপ্তির, নিজেকে উপলব্ধির, আত্মজ্ঞান লাভের। কতটা তুমি সারাদিন সেইটা করছো নিজেকে জিজ্ঞেস করো, অপরকে নয়। আজকে একজন প্রশ্ন করেছে একটা, আমি যদি কাউকে বকি, আমি যদি কাউকে কিছু বলি, তার যদি ভুলটা ধরিয়ে দিই তাকে, এটা তুই অন্যায় করছিস, তাহলে কি আমি তার সাথে আমার কি তার সাথে সংযোগ হয়ে যাবে? আমি কি তার সাথে জড়িয়ে যাব? দারুণ প্রশ্ন একটা। সেখানে যদি আমার মমত্ব বুদ্ধি থাকে তাহলে অবশ্যই জড়াবো। সেখানে যদি আমার মম বুদ্ধি থাকে, আমার পুত্রকে বলছি, আমার কন্যাকে বলছি, আমার ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা, এই আমার মানে আমি ভেবে নিয়েছি তো আমি তো শরীর, আমি একটা শরীর, তাই আমার শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি এরা, তাই এরা সব আমার, তাই আমি তাদেরকে বলছি। এরাম যদি করি তাহলে ফেঁসে যাব, কারণ সে যদি শোনে তাহলে আমার অহংবৃত্তি, আমি কর্তা তার, আর যদি সে না শোনে আমার দুঃখ, আমার কষ্ট। আমার মেয়েকে আমি বললাম আর আমার সে শুনলো না, আমি এত করি তার জন্য, কলাপিকাকে বললাম সে শুনলো না, কাউকে কাউকে বলি সে শোনে না, তখন খারাপ লাগে। তার মানে আমার মমত্ব বুদ্ধি আছে তাতে। ঘোর ফাঁসছো হে পিনাকি। কাউকে বললাম, ভাবলাম যে সে হয়তো শুনবে আমার কথা তারই উপকারের জন্য, কিন্তু না, সেটা তো আমি ভাবিনি। আমি ভাবলাম আমি বলছি মানে সে শুনবে, কিন্তু সে শুনলো না। হতে পারে তার অনেক সমস্যা আছে, সেটা তুমি তো জানো না, সেটা তো তুমি কোনোদিন ভেবে দেখোনি। এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসছে, জয়গুরু রাধেশ্যাম বলে, বলো। সে শুনলো না, হুম। আমার মমত্ব আছে, সে শুনছে না, হুম। কিন্তু পুনরায় থেকে তো বলা উচিত আমার। হ্যাঁ, আমি চোখের সামনে দেখছি সে অন্যায় করছে, কিন্তু আমার তার তো বলা উচিত। শুনুন না শুনুন, আমার বলার মধ্যে যদি তার করার ইচ্ছার অভিলাষ না থাকে, মানে সে শুনছে না আমার খারাপ লাগছে, যদি না থাকে, বারবার বলো বারবার বলছি, না, তুমি বলছো না বারবার তোমার কষ্ট হচ্ছে, মনকে দেখো। কারণ সেই অন্যায় যদি কলাপিকা করে আমি কলাপিকাকে বলছি, একই অন্যায় যদি অন্য কেউ করে আমার পাশের কোনো জন, তাকে আমি বলছি না, কিন্তু মমত্ব বুদ্ধি। এই মন কি খুব কঠিন, খুব কঠিন। কাকে বলছি? যার প্রতি আমার খুব ভালো লাগে, তাকে তাকে আমি বলছি বারংবার। সেই একই ভুল হয়তো অন্য আরেকজন করছে, তাকে গিয়ে আমি বলছি না। হাসছো তুমি মমত্বে, নিজের মনকে বোঝো, মন তোমায় ফাঁসাচ্ছে। আমি কলাপিকাকে বলছি আমার কন্যা বলে, কলাপিকা শুনছে, আমার ভালো লাগছে, কলাপিকা শুনছে না, আমার খারাপ লাগছে। হাসছি, কলাপিকার সাথে আমার মমত্ব বুদ্ধি, ওই যে শরীরটার সাথে আমার মমত্ব বুদ্ধি। কিন্তু আমি বলছি তাতে কলাপিকা শুনুক বা না শুনুক, আমার তাতে কোনো যায় আসে না। ভেতর থেকে তবেই গিয়ে আমি যতবার বলবো ততবার আমার কোনো ব্যক্তিগত অ্যাটাচমেন্ট নেই ভেতরের। কলাপিকা শুনলে কলাপিকার ভালো, তার জীবনের উন্নতি হবে, যদি না শোনে কই বাত নেই। জীব প্রত্যেকের নিজে নিজে প্রারব্ধ নিয়ে এসছে, তারা ভুগবে।
ফলাপিকার দিদিমাকে আমি বলতে পারি বারবার, এ করো গো, ক্লাস করো গো, সে শুনছে না। ততদিন খারাপ লাগবে যতদিন মমত্ব বুদ্ধি আছে, যে আমি বলছি ওর ভালোর জন্য, তবুও শুনছে না। কিন্তু এই খারাপ লাগাটা আস্তে 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 চলে যাবে কখন? নাম করতে 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 করতেই মমত্ব বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে চলে যাবে। তখন বলবো, কিন্তু সেটা হবে কর্তব্যের খাতিরে, তার ভালোর জন্য। এতদিন আমি আমার অহম পুষ্টির জন্য বলছিলাম, তারপরে মনে হবে আমি তো তার উপকারের জন্য বলছি। যদি শোনে তাহলে খুব ভালো, যদি না শোনে অনন্ত। হ্যাঁ? কি জানো কথাটা বলি, এই খানিকক্ষণ আগেই বাথরুমে বসে বসে বলছিলাম নিজেকে, ওখানেও সৎসঙ্গ হয় আমার, তোমরা অবশ্য হাসবে যদিও, কিন্তু ওখানেই ভালো সৎসঙ্গ হয়। আরো ভালো, যদি শোনে, আমরা বলি যদি শোনে না ভালো, আর না শুনলে আরো ভালো। তো ना लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला हम है अकेला। খুব প্রেমের স্থিতি ওটা হয়, খুব কঠিন, অনেক উচ্চ স্তরে এই জায়গাটা। যে কথাটা বললাম এটা আমাদের জন্য নয়, আমরা সবাইকে বলবো। আমাদের বস্তুত এই জন্য ভগবান বলছেন যে ব্যষ্টি, আগে ব্যষ্টিকে শুধরো, আগে ব্যষ্টিগুলোকে তো বলো, হ্যাঁ তাকে তো শুধরো। এটা শুরু। কারণ আমরা 12 অধ্যায়ের, তোমাদের বারবার বলছি, এত সোজা জিনিস নয়। আমরা 11টা অধ্যায় পড়ে এসে 11টা অধ্যায় শেষ করার পরে ভগবান ভক্তিযোগ বলছেন। তাই এই সমস্ত বুদ্ধি এত এত সোজা নয়। তার আগে জ্ঞান চাই, অভ্যাস চাই, কর্মযোগ চাই, যোগে বসতে হবে, ধ্যান চাই। তখন যখন তোমার মনের স্থিতি এরম হবে, তখন এই সমস্ত গুণাবলী তোমার মধ্যে প্রকটিত হয়। সমদুঃখ স্বামী, ক্ষমাশীল হওয়া যায় না। সন্তুষ্টঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়া, মই অর্পিত মানব বুদ্ধি, আমাতেই মন বুদ্ধি অর্পণ করা, মন বুদ্ধি অর্পিত ইয়া মদ্ভক্ত, যারা আমার ভক্ত। ভক্ত হতে হবে, ভগবান বলছেন স মে প্রিয়, সে আমার প্রিয় হয়। সমস্ত প্রাণীতে দেশ ভাব বর্জিত, সকলের প্রতি মিত্রতা, প্রেমী ও দয়ালু, মমতা রহিত। কোনো এক ব্যক্তি বস্তু বিষয়ে আমার মমতা নেই, অহংকার বর্জিত, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযত দেহ, দৃঢ়চিত্ত ও আমাতে মন বুদ্ধি অর্পিত, এইরূপ যারা, তারা আমার ভক্ত, তারা আমার প্রিয়। এরূপ যারা, তারা আমার ভক্ত, আমার প্রিয়। চলো আজকে অপর্ণাদি বলল প্রথম শ্লোকই আমাদের এই 13 এবং 14। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ, নির্মমো নিরঅহংকারঃ সমদুঃখ সুখঃ স্বামী, সন্তুষ্টঃ সততম যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ, ময়্যার্পিত মনোবুদ্ধির ইয়ো মদ্ভক্ত স মে প্রিয়া। এটা আমি আবার সুন্দর করে উচ্চারণ করে গ্রুপে আবার দিয়ে দেবো। তোমরা এখন এটাকে আমরা দেখে দেখে এখন পড়ি, কিন্তু শুরুটা হলো এখান থেকে। এই যে করুণ এই বয়ের উচ্চারণটা কি হবে? দেখো, বয়ে একবারও ব বলিনি, এইটা বুঝতে পারেন। দারুণ দারুণ বলেছে। তাহলে এখানে কি হবে? এবচ হচ্ছে, শুনতে লাগছে এবচ না বস্তুত, কারণ ওই ইয়ার উচ্চারণটাই জয়ের মতোই শুনতে লাগে, কিন্তু জ নয়, ওটা ইয়া। তো তাই জন্য বয়ের উচ্চারণ শুনতে তো বয়ের মতোই লাগবে, কিন্তু ঠোঁট দুটো এক হবে না। অদ্বৈত 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 বলরাম, বলরাম বলে বলরাম না, বলরাম বাই, বলরাম, কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলরাম। তারপরে কি যেন একটা দিয়ে দিয়েছিল, অদ্বেষ্টা, অদ্বেষ্টা না, আরেকটা কি দিয়ে দিয়েছিলে?
শুক্লাদি তদ্বৃদ্ধি হ্যাঁ তদ্বৃদ্ধি তদ, এটা তো তদ্বিদ্ধি তো নয়, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, তদ্বিদ্ধি তদ্বিদ্ধি বয় যেটা আছে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, এটা তো সেবয়া, নয় সেবয়া নয়, সেবয়া। সেবায়া একটু ঠোঁটটা কেন দুটো এই সামনের দুটো ঠোঁট না থাকে বয়স সময়। সেবায়া দূর সেবয়াই বলো বাবা, দরকার নেই, ছাড়ো, পরে দেখবো ঠোঁট, এখন ঠোঁটকে ঠেকাও। তো আদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণা এব চ, কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাব, পরে উচ্চারণ সব দেখা যাবে, উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবটা আমি বুঝতে পারছি কিনা। হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু ভাবই হবে, হবে ভাও। তাই জন্য দেখো সংস্কৃতিতে ওটারই হচ্ছে ভাও। उनका भाव क्या है, आपकी मन की भाव क्या है। अरे হিন্দিতে ভাव বলে না, ভাব বলে না কিন্তু ওখানে। आपका भाव क्या है, मन की भाव। তো তো আমাদের ভাবটাকে বুঝতে হবে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। কি বাবা ঊর্ধ্বসীমা এখনো, আমি তো তোর জন্য তাড়াতাড়ি করছি। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরুর্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু।